Okay, good afternoon, students. Let us start. Last class we discussed about Thevenin's theorem and superposition theorem in the case of AC analysis. Today we are discussed about AC analysis of Norton's theorem. Okay, what is Norton's theorem? What is Norton's theorem? Any linear two-terminal network can be replaced by any two-terminal linear network can be replaced by equivalent current source and an equivalent parallel resistance. Okay, any two-terminal network can be replaced by an equivalent current source and an equivalent parallel resistance. We know that. Okay, and what is the procedure to find out equivalent Norton's network? What is the procedure? In the case of the independent source only, there are two cases. One is independent source only, and second case is both independent and dependent source. രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് independent source only consider ചെയ്യുന്നു. Second case both independent and dependent source. Okay, what is the procedure for each one? That is independent source only. Okay, independent source only aanengil that first procedure is that first we have to find out short circuit current or IN or ISC, that is Norton's current or short circuit current ISC. Okay, independent aanengilum dependent aanengilum first step same aanu. Okay, first step is remove the load resistance and find out IN or ISC. That is the first case. Second step depends on whether it is independent only or independent and dependent source. Adana depend cheyidittannu second step പോകുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലും നോർട്ടൺസ് തിയറത്തിൽ രണ്ട് കേസിലും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ we have to remove the load resistance and find IN or ISC by using mesh analysis or node analysis. Okay, second case, if the circuit is consists only independent source, then what we have to do to find out resistance RN? First we IN calculate cheyidinal, next we have to find out RN. IN calculate cheyidu Norton's theorem ayadonde we have to find out IN, and second is find out RN. Okay, same as in the case of Thevenin's theorem, we have to find out VTH and RTH. Here we have to find out IN and RN. So if the circuit consists only independent source, we have to find out RN. For that, we have to remove the load resistance and short circuit all the voltage source and open circuit all the current source. That is the procedure. If the circuit is in the first case, that is independent source only. Independent source only മാത്രമാണെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടിന് അതിൽ independent source മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ remove the load resistance and find RN by short circuiting the voltage source and open circuit the current source. This is the procedure. But our question is, we know circuit consists of dependent source and independent source. Both dependent, both independent one. Our circuit dependent source 5i, that is depends on this current value. So second case is circuit. What is the second case? Both independent and dependent source. Here we have to find out RN by using only one way, that is VTH by IN. Okay, എപ്പം ഡിപ്പെൻഡന്റ് സോഴ്സ് കണ്ടാലും അത് തെവനിയൻസ് തിയറത്തിലാണെങ്കിലും നോർട്ടൺസ് തിയറത്തിലാണെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ, തെവനിയൻസ് തിയറത്തിലാണെങ്കിലും നോർട്ടൺസ് തിയറത്തിലാണെങ്കിലും we have to use this equation RTH or RN is equal to VTH divided by IN. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് സോഴ്സ് നോർട്ടൺസിൽ ചോദിച്ചാലും ഡിപ്പെൻഡന്റ് സോഴ്സ് തെവനിയൻസ് തിയറത്തിൽ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരേ പ്രൊസീജിയർ ആണ്. We have to find out VTH and we have to find out IN. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് സോഴ്സസ് കൂടെ ഉള്ളതാണ്. സോ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കേസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് IN and second we have to find out RN. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ. We have to find out RN. നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് we have to find out we have to find out IN, short circuit current.
Second, നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ടിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം? ഒരു പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഇക്വലന്റ് കറന്റ് സോഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ കറന്റ് സോഴ്സും ഒരു പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസും ആണ് വേണ്ടത്. കറന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് IN-ഉം പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RN-ഉം ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ IN-ഉം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, RN-ഉം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. IN നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് IN കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ RN കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ RN കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you have to find out VTH also. That is the equation is RN is equal to VThevenin divided by IN. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ VThevenin കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, IN കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ DC സർക്യൂട്ടിൽ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ ആണ് നമുക്ക് ഈ AC അനാലിസിസിലും ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ നമുക്ക് let us move to the problem. You have to find out VTH and IN. ഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കരുത്. തെവെനിൻസ് തിയറത്തിലും നോർട്ടൺസ് തിയറത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ഓൾസോ ആണെങ്കിൽ you have to write ഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? you have to use to find out RN or RTH, you have to use this equation VTH divided by IN. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വഴി. അപ്പൊ VTH divided by IN. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ RN കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you have to find out VTH and we have to find out IN. Okay, let us move to the first step. Step 1. It is calculation of VTH. All of you please write it. Calculation of VTH. Okay. What is the procedure for calculation of VTH? Malavika, what is the procedure for finding VTH? Malavika. Malavika പ്രശ്നമാണ്. Manan. Manan. Yes, ma'am. Okay, what is the procedure to find out VTH? Load resistor നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. To find out VTH. VTH. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? VTH കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ? VTH എങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രോബ്ലം എടുത്ത് നോക്കി. നമ്മൾ I1 I2 ഒക്കെ I1 I2 കാണാൻ നേരത്ത് ലോഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ലോഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യും. കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യണം മെഷ്. എന്നിട്ട് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ. We have to find out we have to remove the load resistance and find out open circuit voltage, that is VTH. Okay, VTH open circuit voltage ആണ്. IN short circuit current ആണ്. Okay, അതുകൊണ്ട് IN or ISC എന്ന് പറഞ്ഞു. Okay, ഇനി തെറ്റിക്കരുത്. ഞാൻ ആ VTH ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ നേരത്താണ് പറഞ്ഞത് VTH എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് VTH അവിടെ അത് ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് മെഷ് അനാലിസിസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് മൈൻഡിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? റിമൂവ് ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് VTH. ഈ എക്കും ബിക്കും അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജിന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജിന് പറയുന്നതാണ് VTH. ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് അല്ലേ? ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിൽ കറണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയും വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനാൽ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ വേണം? അത് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റണ്ടേ? അതുകൊണ്ടാണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റിമൂവ് ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് VTH. ഓക്കെ,
നമ്മൾ VTH എപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? ഐദർ വി ക്യാൻ യൂസ് മെഷ് അനാലിസിസ് ഓർ നോഡ് അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? നമുക്ക് മെഷ് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, consider this is one loop, that is I1, and this is another loop, so we have to put I3. Okay ആണല്ലോ മനാൽ? Then ഇവിടുത്തെ കേസിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് I2 നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് an ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം? ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് ഓർത്തിട്ട് വേണം മെഷ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് സോ. മനസ്സിലായോ? മെഷ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി we have to assume this is a closed path. That's only. Okay, otherwise it is an open. Okay, remove the load resistance and find VTH across this point. ഈ പോയിന്റിന് അക്രോസ് ഉള്ള VTH ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ. Okay, so first apply KVL to mesh 1. Apply KVL to mesh 1. For mesh 1, that is the equation for mesh 1. അനാല് പറയാമോ? -100 I1 -100 I1 minus J10 into I1 minus I2 J10 into I1 minus I2 plus 10 is equal to 0. Plus 10 equal to 0. What is I2? 0. I2 is equal to 0. So we can write this equation as -100 I1. അത് നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്ത് എഴുതാം കേട്ടോ, തെറ്റിക്കരുത്. അല്ല ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, മൈനസ് J10 I1, I2ന്റെ ടൈം എന്തായി പോകും? 0 ആയി പോകും അല്ലേ? അപ്പം +10 is equal to 0. Okay, then what is I1? From this equation we can find out I1. I1 is equal to, ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് I1 is equal to 10 divided by 100 plus J10. Clear? Manal, clear ആണല്ലോ? 10 divided by 100 plus J10. മനാലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ തെവനിയൻസിന് പ്രോബ്ലം ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ? അതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നോ? ഞാൻ ആൻസർ എഴുതുന്നത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അതെന്താ കിട്ടാൻ? ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടിയോന്ന് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവരോടും? ചെയ്ത് നോക്കിയില്ലേ? അതൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലേ, പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കാര്യമാണോ പറഞ്ഞേ? ആ പ്രോബ്ലം എല്ലാം നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താണ്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ 10 divided by 100 plus J10 എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് എഴുതി. എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ യു ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ്. ചെയ്തിട്ടില്ല? പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പഠിക്കുന്നത്? എളുപ്പം ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. Here also ഞാൻ എഴുതിയാണ്. What is 10 divided by 100 plus J10? സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നിങ്ങൾ റെക്ടാങ്കുലർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എടുത്തിട്ട് 10 divided by 100 plus J10 എടുത്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടും. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് I1. വാട്ട് ഈസ് I1? We know from this diagram I is equal to I1. Is that correct? I1 is equal to I. Manal, is it correct? Yes ma'am. Okay. I1 എന്ന് പറയുന്നതും I എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ്. സോ I is equal to I1 നമുക്ക് എഴുതാം. നമുക്കതുകൊണ്ട് ഉപയോഗം ഉണ്ട്. എന്താ? നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു 5I എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് 5I ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് I. That is I is equal to I1 is equal to this value. Okay. Then what is I3? What is I3? -5 into ഇപ്പൊ കിട്ടിയ I1 0. -5 into I. Substitute that value. Okay. So we get -5 into, what is I? 0.099 minus 0.0096. So we get the value equal to -0.495. ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ മറന്നു പോകാതെ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കാം. -0.495 plus
0.045 J. This is the value of I3. Okay, 3 ampere. Okay. Then next we have to find VTH calculate either. Manan. ഇല്ല ചെയ്യുന്നു. Ini cheyana. What is the equation for VTH? Next we have to write the equation for VTH. Write the equation for VTH. Tell me. Minus VTH. Minus VTH. Minus J10 into minus minus J10. I1. Okay, minus J10 into I2 minus I1. പിന്നെ plus J5 into I2 minus I3. I2 minus I3. Okay. We know the value of, we know I2 is equal to 0. We know the value of I1 and I3. So we have to easily find out VTH. Okay. Substitute the value and find out VTH. VTH is equal to, it is right side equal to, so we have to write VTH is equal to minus J10, I2 0 minus I1 plus J5, I2 0 the remaining J minus I3 equal to 0. So, minus plus I, so we have to write J10. What is the value of I1? I1 is equal to, let's answer, I1 is equal to 0.099 minus 0.009. This is the value of I1 and plus minus I3 value minus J5 into I3 is equal to minus 0.495 plus 0.05045 J. Ella calculator will do this problem and we get answer VTH is equal to 0.325 plus 3.465 J. This is a rectangular form of VTH. Okay. Please do all the calculations in calculator. So it's polar form 3.48 angle 84.65 degree. So first step is over, that is calculation of VTH. Then what is second step? IN calculate here. IN calculate. So we have to, what should we do for finding IN? IN calculate. What is IN? IN or IN or ISC. It is short circuit. Okay. So we have to short circuit that load terminal. That is they across the terminal A and B. Short circuit that terminal and find out IN. Okay. Do it fast. Find IN. Second step. Step 2. That is calculation of IN. Do it fast. Step 2, calculation of IN. For that, remove the load resistance. Load resistance we have. So we have to short circuit this terminal A and B. Okay. And find out IN.
Mark this point as IN. നിങ്ങൾ റീഡ്രോ ചെയ്യണം. റീഡ്രോ ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ കറന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം IN or IS. ഓക്കെ, മനാൽ പറയണോ? Manal. So now this we can mark it as I2. So this is a short circuited path. Okay, Manal. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Can you say? Apply KVL to mesh 1. Minus 100 I1 minus J10 into I1 minus I2. Minus 100 I1 minus J10 into I1 minus I2. Then next. Plus 10 is equal to 0. Plus 10 equal to 0. Okay. Then comes minus of, you can simplify, minus of 100 plus J10 of I1 plus J10 I2 equal minus 10. This is equation number 1. Okay. Then any portion of erase it. Let me erase. Erase it. Apply mesh 2. Mesh 2. Mesh 2 minus J5 into I2 minus I3. Minus J5. Minus of minus. Okay. Plus J5 into I2 minus I3. Minus J10 into I2 minus I1 is equal to 0. Yes. Then we get J10 I1 minus J5 I2 minus J5 I3 equal 0. Equation number 2. We know what is I3? I3 is equal to minus 5I. Okay. I3 is equal to minus 5I. That is equal to minus 5I1. Is it correct? Is it correct? Yeah. ഇവിടെ പോയി ഓഡിയോ. Okay. അപ്പം I3 is equal to, we know I3 is equal to minus 5I1 or minus 5I. That is minus 5I1. So we have to substitute. So equation number 2 becomes, ഇങ്ങനെയൊക്കെ steps നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ. Equation number 2 becomes J10 I1 minus J5 I2 minus J5 I3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ minus 5I1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. മൈനസ് 5I1 ഇവിടുത്തെ മൈനസ് കൂടെ ആയി, ഇത് പ്ലസ് ആയി, പ്ലസ് കൊടുക്കണതിനുള്ളതുണ്ട്, അതാണ് വേറെ. വെക്കാത്തോണ്ട് നവാസിനോട് എന്നെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ.
Then we get two equations, equation number 1 and equation number 3. From this, we can calculate IN, or what is IN? IN is equal to I2. So we have to find out I2, then we get IN. Okay, by using Cramer's rule. Because calculate cheyan pattilla, so we have to do matrix form. So equation del is equal to del I think calculate cheyam. From this equation number 1 and using equation number 1 and equation number 3. From the equation number 1, we get minus of 100 plus J10 I1 J10 J10. Then second column J10, second row 35J and minus J5. This is del. From this we can write minus 100 minus of 100 plus J10 into cross multiplier minus J5 minus 35J. Arille 2 by 2 matrix in the Cramer's rule minus 100 plus J10 minus of 100 multiplier minus of this 35J in J10 multiplier. So we get 35J into J10. From this we get the answer 300 plus 500 J. Okay. Then we have to find out delta 2. That is delta 2 minus of 100 upper row first column matanda J10 and 35J. Second column minus 10. If right side variable minus 10 0. Cross multiplier item 0 minus of minus 35 into 10 plus 350 J. This is delta 2. Then find out I2. I2 equal to IN equal to 350J divided by 350J divided by 300 plus 300 plus 500J. 300 plus 500J is equal to 0.515 plus 0.308J. This in polar form we can write 0.6 angle 30.96 degree ampere. This is the value of IN. Procedure is over. What is the first procedure? Find out VTH and find out IN. Over that portions, calculate VTH and calculate IN. Then we have to find out Rn. Rn is equal to just apply this equation to the apply this value applied to this equation, that is VTH divided by IN. Then we have to find out Rn, not Rn, that is Zn. Clear? For AC analysis, this is not a Rn, that is Zn, because it consists of some capacitor and inductor also. That's why Zn is equal to VTH divided by IN. Okay, substitute and third step is step 3, calculation of Zn. Calculation of Zn. Step 3, calculation of Zn. Okay, what is this procedure? Zn is equal to VTH divided by IN. Is equal to 0.325 plus
3.465J divided by this IN 0.515 plus 0.308J. The answer is 3.428 plus 4.67J. Polar form 5.8 angle 53.72 degree. Okay. So we have to redraw this diagram as Norton's equivalent network. That is a current source with a parallel resistance. Current source with a parallel impedance. This is the equivalent Norton's circuit. This value is 5.8 angle 33.7 degree. But we current source in the value apply. What is IN? IN is equal to 0.6. 0.6 angle 30.9. This is the equivalent Norton circuit. Clear? Clear? Manal? Yes ma'am, clear. Clear ആണ്. ഇപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്നും. സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പം ഈ പോർഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ആണ് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് 1. ഓക്കെ. അപ്പം അസൈൻമെന്റ് 1ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എഡക്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോൾ നമ്പർ ബേസ് ആണ്. 3 സെറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 1 to 20 സെറ്റ് 1ഉം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത് 21 to 40 and 41 to 62. Do it before next Wednesday. നെക്സ്റ്റ് വെൻസ്ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ റെമഡിയൽ ക്ലാസ് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആകെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കി. നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി ഈസിയാണ്. പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവും. അത് കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലോട്ട് ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആകെ 5 തിയറംസ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ 3 തിയറംസ് ഓവറായി. സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം, തെവനീൻസ് തിയറം ആൻഡ് നോർട്ടൺസ് തിയറം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് റീകളക്ട് ദാറ്റ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എല്ലാവരും. ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം. വാട്ട് ഈസ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയം പോകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരാം. വാട്ട് ഈസ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം? In a linear network containing more than one independent and dependent source, the resultant current in any element is the algebraic sum of currents that would produced by each active source. ഓരോ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ കറന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വോൾട്ടേജിനെ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൽജിബ്രിക് സം ചെയ്യുമ്പോൾ we get the current flows through or voltage flows through that particular element. ഓക്കെ, ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന മോർ ദാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എലമെന്റിനെ മാത്രം നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ചിൽ. എന്നിട്ട് അത് സം ചെയ്യുക, ആൽജിബ്രിക് സം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വലന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കറന്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് കിട്ടും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ വൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് അറ്റ് എ ടൈം. ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ അറ്റ് എ ടൈം എടുക്കാൻ പറ്റൂ. കൺസിഡർ വൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് അറ്റ് എ ടൈം. Okay, and all other independent sources are to be turned off. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സിലെ ഒരാളെ വെച്ചേക്കും. എന്നിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ ബ്രാഞ്ചിൽ കിട്ടുന്ന കറന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക യൂസിങ് മെഷ് അനാലിസിസ് ഓർ നോഡ് അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്, കറന്റ് സോഴ്സ് ബൈ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ മാത്രം ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈനിങ് ഒരു റിമൈനിങ് കിടക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കി. ഇനി നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കറന്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കറന്റ് സോഴ്സിനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക.
ഇനി അല്ല നമുക്ക് കിടക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് തന്നെ ആണെങ്കിൽ ആ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എപ്പോഴും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും കറന്റ് സോഴ്സിനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എല്ലാ തിയറത്തിലും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്റേണൽ ഇംപിഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കറന്റ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി എടുത്തുള്ളൂ, മറ്റേടത്താണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ ഒരു കാര്യം, ഡിപ്പെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ഓൾവേസ് ആക്റ്റീവ്. അതോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് സോഴ്സ് നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല. ഡിപ്പെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ഉള്ള സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ആര് കിടക്കണം? ഡിപ്പെൻഡന്റ് കറന്റ് ആണെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിലും കൂടെ പോകണം. കാരണം ഡിപ്പെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സം അതർ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, ഇനി അത് എന്തെങ്കിലും സീറോ ആയി പോകുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡന്റ് സോഴ്സ് സീറോ ആയി പോകത്തുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ഓൾവേസ് ആക്റ്റീവ്. ഡിപ്പെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഐ സീറോ ആവുന്ന ഒരു കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് സോഴ്സും അവിടെ ഇനാക്റ്റീവ് ആവും. അതർവൈസ് ഓൾവേസ് ആക്റ്റീവ് 5i, എപ്പോഴും 5i ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറത്തിന്റെ സമ്മറി. ഏതൊരു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓർത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ? സൂപ്പർ ആകുക, അതായത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആക്കാൻ തിയറ ആക്കുന്നതിന് ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി ചെയ്തിട്ട് സമ്മപ്പ് ചെയ്യുക ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഓരോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സിനെയും ആക്റ്റീവ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് ആ ബ്രാഞ്ചിലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആൽജബ്രിക് സം ചെയ്യുന്നു. ഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് എപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിലും സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറത്തിൽ ഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ഓൾവേസ് ആക്റ്റീവ്. സീറോ ആയി പോകണമെങ്കിൽ ഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആൾ സീറോ ആവണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് സീറോ ആയി പോകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം. സെക്കൻഡ് തിയറം തെവെനിൻസ് തിയറം. What is Thevenin's theorem? Any two-terminal network can be replaced by an equivalent voltage source and an equivalent series resistance. ഏത് two-terminal linear നെറ്റ്വർക്കിനെയും നമുക്ക് equivalent voltage source ആയിട്ടും അതിന്റെ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ തെവെനിൻസ് സർക്യൂട്ടും നോർട്ടൺസ് തിയറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോർട്ടൺസ് തിയറം എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, തെവെനിൻസ് തിയറവും നോർട്ടൺസ് തിയറവും ശരിക്കും സിബ്ലിങ്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ്. തെവെനിൻസ് തിയറവും നോർട്ടൺസ് തിയറും അത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ മൈൻഡിൽ ഓർത്ത് വെച്ചേ. തെവെനിൻസ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെവെനിൻസ് സീരീസ് വിത്ത് ആർ തെവെനിൻ. ഓക്കെ, അവിടെ തെവെനിൻസ് തിയറത്തിലാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് സീരീസ് വിത്ത് RTH. എപ്പോഴും VTHനോട് സീരീസ് ആയിരിക്കും RTH. ഓക്കെ, അതാണ് തെവെനിൻസ് തിയറം. നോർട്ടൺസ് തിയറം ആണെങ്കിലോ കറന്റ് സോഴ്സും പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസും. കറന്റ് സോഴ്സിനോട് എപ്പോഴും പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനോട് എപ്പോഴും സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇത്രയും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. പിന്നീട് ലോഡും കൂടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നോർട്ടൺസ് തിയറത്തിലും ലോഡ് കൂടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, ഇനി ഈ രണ്ട് കേസിലും, അതായത് തെവെനിൻസിന്റെ കേസിലും നോർട്ടൺസിന്റെ കേസിലും രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താണ് രണ്ട് കേസ്? ഒന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളതും, മറ്റേത് ബോത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഡിപെൻഡന്റ്. ഓക്കെ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ഓൺലി കേസ് 1, ബോത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് കേസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തെവെനിൻസ് തിയറം. തെവെനിൻസ് തിയറം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ഓൺലി ആണെങ്കിൽ we have to find out remove the load resistance and find out open VTH, open circuit VTH, അതായത് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ടെർമിനൽ എക്കും ബിക്കും അക്രോസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സും വൈക്കും അക്രോസ് ഉള്ള ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ തെവെനിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി നോർട്ടൺസ് തിയറം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ഓൺലി ആണെങ്കിലോ അവിടെ നമ്മൾ VTHന് പകരം IN കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നോർട്ടൺസ് തിയറത്തിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? കറന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ VTH കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർട്ടൺസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെ IN കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ രണ്ട് കേസും ഒരുപോലെ, ഒരിടത്ത് VTH കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റടുത്ത് IN കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ? ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളത് VTH കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ IN കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് സോഴ്സ് കിട്ടി. ഇനി എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ഓൺലി ആണെങ്കിൽ, രണ്ട് കേസിലും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ഓൺലി ആണെങ്കിൽ RTH അല്ലെങ്കിൽ RN കാൽക്കുലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എല്ലാം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യും, കറന്റ് സോഴ്സ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളിങ്ങനെ സീരീസ് ആണോ പാരലൽ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കി ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ RTH അല്ലെങ്കിൽ RN കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. തെവെനിൻസ് തിയറത്തിനകത്ത് VTH കിട്ടി, നോർട്ടൺസ് തിയറത്തിൽ IN കിട്ടി.
ഓക്കെ, തെവെനിൻസ് തിയറത്തിൽ VTH കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തു. IN കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. IN കിട്ടണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. വോൾട്ടേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തു. VTH റിമൂവ് ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് VTH. നോർട്ടൺസ് തിയറം കണ്ടുപിടിക്കാൻ IN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ISC ആണ്. ആ ലോഡിന് അക്രോസ് ഉള്ള ടെർമിനലിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് അക്രോസ് ഉള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത് അത് IN കാൽക്കുലേറ്റ്. ഇനി രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കൂടെ വേണം. റെസിസ്റ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് കൂടെ ആണെങ്കിൽ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. കറണ്ട് സോഴ്സ് വരുന്ന നോർട്ടൺസ് തിയറത്തിൽ പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരിടത്ത് RTH ഉം നോർട്ടൺസ് തിയറത്തിന്റെ കേസിൽ RN. ഓക്കെ, RTH ആണെങ്കിലും RN കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനെങ്കിലും for the case independent source only ആണെങ്കിൽ by short circuiting all the voltage source and open circuit all the current source നെ open circuit ചെയ്യും. So we get RTH, equivalent resistance കിട്ടും. ഇത് എവിടെയാണ്? ഏത് കേസാണ്? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ഓൺലി. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തപ്പോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ഓൺലി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും കറണ്ട് സോഴ്സിനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും അല്ല നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തത്. ഇത് കാരണം ഇത് സെക്കൻഡ് കേസാണ്, കേസ് 2. കേസ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ്. ഹിയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ട് കേസിലും തെവെനിൻസ് തിയറം ആണെങ്കിലും നോർട്ടൺസ് തിയറം ആണെങ്കിലും we have to find out RTH or RN by one equation, that is VThevenin divided by IN. അതായത് തെവെനിനും വോൾട്ടേജും വേണം, നോർട്ടൺ കറണ്ടും വേണം. ഈ രണ്ട് കേസിൽ. ഏത് രണ്ട് കേസില്? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ഫോർ ബോത്ത് വോൾട്ടേജ്, ബോത്ത് തെവെനിൻ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഫോർ നോർട്ടൺ സർക്യൂട്ട്. നോർട്ടൺസിനകത്താണെങ്കിലും തെവെനിൻസിനകത്താണെങ്കിലും ഇൻഡിപെൻഡന്റും ഡിപെൻഡന്റും ഉള്ള ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ you have to find out RTH by using only this equation, that is VTH divided by IN. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ടിടത്തും VTH കിട്ടണം, IN കിട്ടണം. അപ്പൊ രണ്ടിടത്തും VTH IN കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തെവെനിൻ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ VTH ഉം പിന്നെ നമ്മൾ RTH കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന RTH കൂടെ സീരീസ് വരയ്ക്കുക. നോർട്ടൺസ് തിയറത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ IN ഉം കിട്ടുന്ന RN കൂടെ പാരലൽ വരയ്ക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ബാക്കി ഇതിനകത്തുള്ള പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താതിരുന്നാൽ മതി. ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ, ഒരു ഇക്വേഷനും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു ബൈഹാർട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ഈ 3 തിയറം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഈ 3 തിയറത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 3 സെറ്റും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് വെനസ്ഡേക്ക് മുമ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ആ സമ്മറി എഴുതിയ പോർഷൻ ഒരു പേപ്പറിൽ ഞാനത് വാട്സപ്പ് ചെയ്തില്ല. ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. AC ആണെങ്കിലും DC ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ACയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ DC ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ACക്കകത്തായിരുന്നു പ്രോബ്ലം കുറച്ച് ചെയ്ത്, പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം സെയിം ആണ്. AC ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വയ്ക്കുന്നത്. If you have any doubt, please ask. Otherwise, you can leave.
ഹലോ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഹലോ, നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. എവിടെ? ആ, അത് കഴിയുമ്പോ ഇറങ്ങാമല്ലോ. ലാഭം ആരെങ്കിലും ബുക്കുവോ? ഞാൻ ഇറങ്ങി പോട്ടെ.